الأماني حصرا دونها ما وراءهن وراء. وعقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان. وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها، ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع في الإطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة زلت عن نظر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأهدية، وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خيرها راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب
اللهم صل وسلم على سيدنا بارك عليه وعلى آله. ولقد اقتصب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق لما خلق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا مر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المؤتبع على المعنى الجد إذا دعه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طبه تنقرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأصرافه الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد على مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تطوير ما أفاضه العلم من وقائع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخطب كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan kepada Nabi, keluarga sahabat ikutkan, sekumpul komplek Raudhah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul-kumpul banyak ulama, kumpul bersama di majelisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhana Zaini mimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya. Tauhid dan fiqih juga tasyawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru, ayah kami
luaskan sunnahnya Nabi. Beliau keturunan Syarsadnya, Datuk Kelampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah, kumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di surga terkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru rujuk periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Sebelum wafat engkau sempatkan berikan kami terbaik amalan, paket Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmat-Mu ya Rabb banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon disudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama Nabi, juga bersama Syekhana Zaini, ma'as salihin wa awliyai, ma'as salihin wa awliyai. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini,
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Wa lamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay yaj'ala sa'yi bihi mashkura wa fi'lihi bihi mahmuda wa yantuba 'amali bil a'malil maqbulah wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati wa silatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu zafirah wa 'ala babi izzati tuhatur rihal fataghshaha minul buyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasail ladaik sayyidil mursalin 'abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi 'ammat risalatuhul 'alamin an tusalli wa tusallim 'ala tilka dhatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi lak wal muqassati bi syarabil abkhar fi kulli mawdinin min mawadinil qurbi wa mazhar qasimi amdadika bi ibadik wa saqiku sirsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-maqsus minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrati iqtirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqadimu ilaika jaha hadzal nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim an tulayusana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa an tafasana bi jami'i adwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharraqna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iqi ittiba'ihi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal mu'addin wa li 'ahdika minal hafizin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassati fala tuhrimna wa zununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfi'in an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran an tuqabilal mudhniba minna bil ghufran ya Allah wal musii'a bil ihsan was sa'ila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal wa an taj'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa walahu wa zahara wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhadi auladana wa walidina wa ahla qutrina wa wadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayat ad-din al-qawim fi jami'il aqtar manshura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'mura ma'ana wa sura wa akshif Allahumma kurbatal makrubin wa qina al-mu'minin wa taqabbal tawbatat taibin wa anshur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار ويدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرث المكين
المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat ibu-ibu syarifah, para guru-guru alim ulama, ibu-ibu majelis taklim dan rombongan Maulid Habsyi Al-Fiqhu Fiddin Desa Sungai Baru, Simpang 4, Asam-Asam. Yang terhormat para ibu-ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Yang kami hormati adik kami Yasmin selaku qiraatul Quran, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu Ustazah Ruri Aisyah selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nisa dari Pelayan Hari. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di Aula Fiqhu Fiddin dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliaulah kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ceramah agama. Yang keempat, doa. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Adinda Yasmin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada adik kami Yasmin. Mudah-mudahan baik yang membaca Al-Quran dan kita yang mendengarkannya mendapat berkah dan hikmah dari bacaan yang kita lantunkan tersebut. Acara yang ketiga yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarramah Ustazah Ruri Aisyah selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nisa dari Playahari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله والصلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita hari ini berkumpul di tempat ini, bersilaturahmi, mengulang kembali kita yang sudah pernah ketemu sama ulun. Alhamdulillah, Allah berikan kita panjang umur, sehat badan hingga bisa bertemu kembali pada hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, qarabat, tabi'in dan tabi'at serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau minal madi al-an ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada Majelis Al-Fiqhu Fiddin yang telah mengundang ulun hari ini ke sini. Terlebih dulu ulun mohon permisi kepada tokoh-tokoh warga di sini, kepada para sesepuh, alim ulama, asatidah, wabil khusus para habaib, syaraib yang mendengarkan suara ini, dan kepada ahli Al-Quran, ahli salawat, ahli zikir semuanya. Sebab kita yang hadir di sini tidaklah bisa apa-apa melainkan hanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita di akhir daripada bulan Rajab ini, detik-detik kita meninggalkan bulan Rajab, yang mana mestinya kita evaluasi diri dari sekarang, istighfar diri kita dari sekarang. Masih ada kesempatan lagi, ayo kita beristighfar, kita bersihkan apa yang mengganggu pikiran kita, apa yang mengganggu hatinya kita. Karena pernah nih ada pesan daripada cerita, nih namanya cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, cobalah tengok makhlukku yang ada di muka bumi. Maka Jibril nengok sesuai dengan perintahnya Allah. Siapa yang pertama ditengok Jibril? Yaitu satu ekor cacing. Maka ditanya sama Jibril, ya cacing, apakah engkau ridho ditakdirkan Allah hidup menjadi seekor cacing? Maka dijawab sama cacing, ya tentu ya Jibril, saya ridho diciptakan menjadi seekor cacing, sekalipun tempatku ini terhimpit di dalam tanah, daripada aku harus menjadi seekor kelelawar. Emang kenapa sama kelelawar? Maka didatangi lagi sama Jibril, ya kelelawar, kamu ridhokah diciptain Allah sebagai kelelawar? Kelelawar jawab, ya iyalah ya Jibril, mau protes apa coba? Aku sudah diciptakan Allah jadi kelelawar, mana mungkin aku bisa berubah menjadi kupu-kupu. Aku ridha ya Jibril diciptakan Allah menjadi seekor kelelawar, sekalipun aku menjadikan diriku siang jadi malam, malam jadi siang, bahkan aku mandi dengan air kencingku sendiri, ketimbang aku harus menjadi seekor kerbau. Penasaran Jibril, datang lagi Jibril kepada kerbau. Tanya, ya kerbau, engkau ridha enggak diciptakan Allah menjadi seekor kerbau? Maka dijawab oleh kerbau, ya Jibril, aku ridha diciptakan Allah menjadi seekor kerbau, sekalipun aku harus setiap hari berada dalam lumpur, yang mana manusia pasti jijik melihat aku selalu bertampilan kotor.
daripada aku harus hidup menjadi seorang manusia. Nah sekarang kitalah manusianya. Saat ini kalau ditanya, ridho nggak Bu jadi seorang manusia? Ridho nggak Bu diciptakan Allah sebagai seorang manusia? Ridho nggak? Tanya dah masing-masing diri kita, ridho nggak nih? Karena setiap tingkah laku kita nih selalu dihisap sama Allah. Akan dihisap, akan ditanya setiap gerak-gerik kita, tingkah laku kita, omongan kita, pergaulan kita, dihisap nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Ridho nggak Bu? Nanti ngomongnya paksa aku ridho. Jangan terpaksa Bu ya. Karena di sini nih, begitu kita dikasih ujian sama Allah, dikasih masalah sama Allah, kita ngomongnya apa? Kalau kita yang dapat masalah, kita anggapnya diri ibu masing-masing. Nanti ngomongnya begini, akhirnya, Allah menguji aku nih lantaran pengen mengangkat derajatku. Tapi giliran orang lain yang dapat musibah, kita langsung ngomong apa? Ngomongnya langsung, ibu kurang bersyukur sih, makanya dapat musibah. Temen lagi hilang motor, diomongin, oh mungkin ibu nih lagi kurang sodako, tambah sakit hati ibu, sudah motor hilang dibilang kurang sodako. Sekarang versi ngomong begitu tuh dibalik. Yang nggak baik tuh buat kita, yang baik tuh buat orang lain. Misal kita yang dapat ujian, kita ngomongnya apa? Ya Allah, dosa apa nih yang bikin saya ketimpa musibah ini? Yang bikin engkau kasih ujian-ujian seperti ini, dosa apa nih ya Allah? Akhirnya kita beristighfar diri, astagfirullahaladzim. Tapi begitu orang lain, tetangga kita dapat musibah, kita menenangkan, langsung ngomong, Bu, sabar Bu ya. Ini barangkali Allah pengen mengangkat derajat ibu, pengen meluaskan rezeki ibu. Enak nggak kalau begitu tuh didengar? Ini kita kepedean, pasti kita yang ngerasa, pasti dah Allah. Kalau setiap kali kasih ujian, pengen kasih yang lebih baik lagi. Coba kalau jatuhnya ke kita, timpakan bahwasanya kita sedang diperbaiki keimanannya. Ini nilainya masih dipercaya. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj pun jatuhnya kepada nilainya percaya. Karena setiap orang yang beriman pasti aman. Orang yang beriman pasti aman. Kenapa dia nggak pandai ngeluh? Orang yang beriman pasti membolakkan pikirnya, bolak-balik hatinya kembali kepada Allah. Sehingga orang yang beriman pasti aman. Kalau hatinya masih mengeluh, pertanyakan imannya. Kalau pikirannya masih gundah gulana, kembali lagi ingat bagaimana keimanannya. Ya, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lanjut tuh, nanti kita akan percaya kepada qada dan baik, qada dan buruk. Ya saya percaya ya Allah, ini datangnya dari Engkau. Tapi begitu ketimpa musibah, apa biasanya Bu? Biasanya kalau ibu ketimpa musibah langsung bilang, Bu, saya loh dapat ujian dari Allah nih. Saya punya masalah begini-begini Bu ya. Jangan bilang-bilang Bu ya, nanti sama yang lainnya. Pindah lagi ke ibu yang sebelah, Bu, saya sedih loh Bu, punya masalah begini dan begini ceritanya Bu, tapi jangan bilang-bilang ya Bu, takut nanti satu kampung tahu. Jangan bilang-bilangnya akhirnya semua satu kampung pada tahu. Itu bukan jangan bilang-bilang. Maka minta kepada Allah, ngadep kepada Allah, ngeluh kepada Allah. Setiap kali kita punya masalah, setiap kali kita tertimpa ujian, maka yang kita perhatikan adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kali kita ada ujian, bisa jadi sebab kita kurang baik dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita belum harmonis sama Allah. Hubungan kita nggak deket sama Allah. Hubungan kita berjarak sama Allah. Hubungan kita malah menomorduakan Allah. Disuruh beribadah, jawabannya nanti. Iya nggak? Masih panjang waktunya. Ya kan gitu. Giliran ibu-ibu dandan, pas waktu giliran mau sholat, nanti eman-eman make upnya. Kadang ada orang yang
pikirannya kan jalan-jalan lagi sholat ya jalan-jalan, mesti bagus ya daripada jalan-jalan nggak sholat. Ya nggak? Ada ketemu orang begitu kita jalan, haid katanya. Ketemu lagi ziarah, haid. Padahal masih dalam bulan-bulan itu juga, haid terus ya. Bilang, ternyata ditelusuri dia enggan lunturin bedaknya. Makanya bagus benar kita nih ada majelis, duduk, kita dengarkan ilmunya, kita belajar. Urusan kita nih hubungan sama Allah nih. Sama Allah gimana? Kita selama ini banyak sekali yang jauh dari memikirkan Allah. Terutama kita nih ibu-ibu, kita setiap hari ini yang ada pikiran kita adalah kesia-siaan apa coba? Setiap hari yang kita pikir adalah hari ini masak apa ya? Ya enggak Bu? Besok juga mau makan apa ya? Belum lagi besok Bu, belum besok. Sudah mikirin nanti besok masakan ini. Stok di kulkas tuh sudah mikirin masa berikutnya. Kata Allah, antum luka. Hambaku nih lupa. Hambaku lupa mikirin siapa yang kasih rezeki. Hambaku saat dikasih dia lupa terima kasih ke aku. Urusan kita sama Allah. Pantas nanti dikasih ujian lagi. Kenapa ya dikasih nangis lagi sama Allah? Soalnya kalau ibu nangis, ibu tuh langsung ngeluh sama Allah, nangis. Ya Allah. Panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngeluh dalam hatinya, ngeluh. Sambil nangis. Gak usah ke tetangga. Bawang habis, beras habis. Tetangga tahu? Gak usah. Sudah dijamin sama Allah, rezeki kita juga dijamin. Ngapain kita sibuk mikir? Begitu kita punya masalah, kita sibuk mikirin solusinya. Padahal Allah kasih kita masalah, juga kasih kita jalan keluarnya. Ada masa-masanya. Begitu kita dikasih ujian nih sama Allah. Contoh kayak kita mau nebas hutan. Mau nebas hutan nih Bu ya. Nanti di perjalanan nebas hutan kita ketemu sama pohon besar. Di sanalah letak kita ngomong sama Allah. Ya Allah, ini pohon besar banget. Capek saya ya Allah nebang ini. Udah saya nggak sanggup ya Allah. Allah nih maha baik memang. Akhirnya gimana Bu? Mau ganti? Diganti lagi masalah yang baru. Padahal impian kita tuh di balik pohon tadi ada gua yang isinya emas semua tuh. Kita ganti lagi ke masalah yang lain. Nyampe nanti ketemu lagi sungai yang dalam. Kita bilang lagi sama Allah, ya Allah, saya nggak sanggup. Di sini masalahnya saya kelelep. Gak bisa ya Allah. Sabar sedikit coba. Di depan sungai sana ada gua yang isinya emas semua. Kita ganti lagi, ya Allah, saya nggak sanggup. Ganti lagi masalahnya. Nggak akan naik kelas, masih di kelas yang sama. Coba sabar sedikit. Ceritanya begini, kalau orang itu sudah sampai kepada Allah, dia nggak bisa ngebedain mana itu nikmat, mana itu ujian. Yang mereka rasakan hanyalah siapa yang kasih. Dari mana tuh ujian, dari mana itu nikmat. Contoh misal nih, misal kita di sini dikasih gurunya, dari gurunya tasbih, yang satu ibunya dikasih tasbih baru, yang satunya ibunya dikasih tasbih bekas. Memang usang tasbihnya. Tapi di mata mereka berdua-dua nih bercerita, saya dikasih tasbih. Sama Bu, saya juga dikasih tasbih. Punya saya baru loh Bu, Masya Allah. Ini tasbih dari Tarim. Seneng kan muridnya dapat nih. Oh Masya Allah, nggak apa-apa kata ibu yang satu. Saya nggak dapat yang baru, nggak dapat dari Tarim, nggak apa-apa. Tapi ini tasbih yang sering dipakai. Sudah banyak isinya. Mikir nggak kita yang bekas apa yang baru? Mikirnya apa? Dikasih siapanya kan? Siapa yang kasih? Guru. Seneng dapat dari gurunya. Seperti itu begitu kita dapat ujian dari Allah. Kita ingat nih, ini ujian dari Allah, seneng dapat ujian. Ini dapat nikmat dari Allah, seneng. Kenapa? Dari Allah. Nah gitu. Hubungan kita sama Allah dilihat begitu. Karena pernah nih di masa Sayyidina Umar, bukan Umar Al-Khattab, kalau nggak salah cucunya gitu, Umar juga namanya. Beliau itu memimpin suatu kampung kan, yang namanya serigala itu bermusuhan sama kambing.
domba atau apa. Karena dia pemakannya, ya kan. Tetapi begitu dia memimpin, Sayyidina Umar ini memimpin, kagumlah masyarakat di desanya, kemudian menceritakan, ya Sayyidina Umar ini gimana nih caranya? Bisa-bisanya serigala yang tadinya mengejar domba kami, sekarang dia yang kalau orang Jawa tuh bilangnya ngangon gitu, yang memelihara, yang jadi orang yang memeliharanya lah, dibawa gitu ke kebun. Bahkan terkenalnya serigala itu tahu betul nih letak di mana rumput yang seger gitu, tahu. Katanya pemimpinnya bilang apa? Semua itu bisa terjadi kalau engkau bagus hubungannya dengan Allah. Kita punya masalah di rumah tangga kita nih, masalahnya dengan anak kita, jangan sampean sebut ini masalah gara-gara anak saya kurang pandai, anak saya nggak mau dengarkan nasihat orang tuanya. Tengok ke diri kita, apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik? Begitu kita dapat masalah dengan suami kita, suami sering memarahin kita, Bu, perlu diingat, kalimat yang gak baik, kalimat orang marah-marah tidak akan sampai ke kuping kita apabila tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa yang kita dengar itu adalah izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin dia sudah. Kita dikata-katain orang maunya marah, iya kan? Kalau kita nih diomongin orang, misal nih, Bu, jangan lewat di situ. Di situ ada mak lampir. Yang disebut mak lampir, apa? Aku yang diomongin mak lampir, langsung gitu kan? Berarti kita nih ngerasa orang yang mulia loh. Merasa orang yang lebih baik daripada orang yang ngomong. Nggak merasa kita, ya Allah, aku ini hina, aku ini banyak dosa. Istighfar akhirnya. Banyak istighfar, orang nyapu aja loh sambil istighfar. Ini dikasih sampah sama tetangga, sampah daun mangga, marah. Sampahnya aja yang dapat, mangganya nggak pernah dapat. Wah, gitu kan? Jangan begitu, alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillah, Allah kasih tambah nih, kasih sayang, walaupun hanya dengan daunnya, ya Allah, nggak apa-apa. Nanti buahnya nyusul. Ini kadang nggak pakai ngomong, udah metik duluan, Bu, tadi satu duluan, atau nggak pakai ngomong-ngomong. Ya Allah, nanti kalau ada perihal tersebut, Ibu ingat nggak sama tetangganya? Minta relanya, Bu, ya, minta relanya. Ini hubungan kita dengan manusia itu juga dengan Allah juga itu nanti terlibat, ya. Alhamdulillah, hubungan kita. Ja'alallahu abdun khairan. Nih Allah kalau mau jadikan seorang hamba tuh baik. Faqihu fiddin, ia akan dipahamkan sama agamanya. Paham dia sama agama. Kalau selama ini manusia ini nggak paham sama agama, berarti dia belum dijadikan hamba yang baik. Maunya ngikutin tren aja. Kan ada zaman-zaman kita dulu, Bu, masih ingat gak, Bu, zaman kita pakai grehok? Tahu grehok nggak, Bu? Dulu segi 4 dilipat jadi 3, dipasang di kepala, dalamnya kerudung tuh namanya grehok. Habis grehok muncullah, Bu, yang ada rendak-rendaknya diikat di belakang, telakung. Zaman nini kan ada telakung. Habis itu mulailah muncul antem, ciput, cepol, apalagi namanya. Semua itu ibu-ibu pada ngoleksi. Sudah nyobain, ya enggak, Bu? Sudah nyobain semuanya. Alhamdulillahnya sekarang pun kita menggunakannya. Ya alhamdulillah masih dalam keadaan kita bagus. Kadang ada yang kita pakai cepol model, pokoknya kita ngikutin zaman dah. Mulai ciput yang miring begini ikut kita pakai yang miring. Ya kan tren kita semua. Begitu kita ngelihat zaman dulu, ngelihat orang pakai kerudung panjangan dikit, so alim loh. Sekarang dia yang ngomong so alim, dia juga pakai. Karena trennya kerudung syar'i. Ya begitu dah manusia di zaman ini. Kalau kita ngurusin manusia sampai sekarang nggak ada habisnya. Cukuplah urusan kita dengan Allah. Bu, coba tengok lagi begini, Bu, ya. Ini kalau terbangan nih, latihannya selama 20 tahun, mungkin dia bisa nerbang sama bas langsung, Bu, sama kaki-kakinya. Saking ahlinya begitu. Ya nggak? Yang baca syair nih bisa langsung terbangan, Bu. Nggak pakai, kan kita biasanya apa namanya? Kamu bahasa Banjarnya ini kan, nggak bisa terbangan sampai baca syair, nggak bisa. Tapi kalau 20 tahun latihan, ini bisa nih. Ahli dia nih. Naik
kali naik motor, itu paling dari gang sini ke gang sebelah. Itu juga gemetar. Lama-kelamaan tuh sampai ke pelihari naik motor. Saking ahlinya. Lah sekarang kita nilai ibadah sama Allah sudah berapa tahun, Bu? Apakah kita sudah menjadi ahli? Ahli gak kita sekarang beribadah sama Allah? Kelihatannya masih sama. Surahnya Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Padahal sudah lebih 20 tahun loh. Ya enggak, Bu? Lebih banget. Mungkin ada yang sudah 50 tahun nih. Kita jangan hitung masa SD. SD masih belajar, hitung di atasnya. Hitung berapa tahun deh. Sudah ahli belum? Kalau orang naik motor tuh sudah bisa lepas tangan satu, lepas tangan dua, ngebut, Bu. Sekarang kita sholatnya sudah ahli belum? Ditarim sana nih, pernah kita dengar begitu saat kita sholat witir, kita mundur ke belakang. Yang muda mundur, karena ulun ngerasa muda waktu itu ikutan mundur. Ditanya, kenapa kok mundur? Hubabah-hubabahnya maju ke depan. Ditanya, itu hubabah mau sholat witir. Sholat witirnya satu rakaatnya surah Al-Kahfi. Wow, surah Al-Kahfi satu rakaat. Lalu ulun tanya, ya hubabah, di sini kenapa? Orang hubabah, orang tua kan, orang tua nih bisa ibadah nih sampai lama gitu, rakaatnya jumlah gitu. Ternyata jawaban beliau apa? Kami berdiri dengan iman, sementara kalian berdiri dengan otot kekuatan. Pantes kita gemetaran. Sholat tarawih, Bu, kalau lagi umroh tuh sholat tarawih, itu yang namanya mau ketiban, mau jatuh, ngantuk, rasanya lama, macem-macem dah rasanya. Mudah-mudahan nanti dirasain sendiri aja. Jadi nggak perlu diceritain lagi. Tahiyat kejedok kepala sama teman. Ya Allah, raminya nih ibadah. Dari ibadah berdiri sampai duduk. Beda waktu, ngantuk, rasanya lama banget. Masya Allah. Karena kita mikir tenaga, gak mikir dengan iman. Kalau orang sudah mikir dengan iman, sholat tuh bahagia. Nikmatnya luar biasa. Lah kita ini sudah ahli apa belum? Bilang. Ahli nggak? Ini kadang masih canggih, habis salam langsung lari, hilang istighfarnya, habis salam langsung pegang HP. Ya Allah, canggih, Bu ya. Kadang sholat aja dibikin live, bikin status, lagi sholat, maaf ya jangan diganggu, lagi sholat, pajangin di sini. Ya Allah, nggak usah begitu, Bu ya. Ini urusan hati semua. Kalau kita beribadah dengan hati, nikmat nantinya. Hati kita dulu yang digunain. Nanti ada rasa. Rasa itu yang nanti bisa diceritakan oleh masing-masing yang punya rasa. Ya. Ibadah. Ini hubungan kita sama Allah. Pantas aja sampai sekarang kita masih dikasih masalah sama Allah. Masih dikasih ujian sama Allah. Gak baik-baik aja lagi nih. Kalau enak dekat sama Allah, rezekinya lagi gak ada, berasnya lagi habis, bilang sama Allah, ya kafi ya mughni ya fatah ya razak, ya kafi ya mughni ya fatah ya razak, ya kafi ya mughni ya fatah ya razak. Nggak usah ngomong ke tetangga, sian saya nih, selama hidup saya nih sama suami saya nggak pernah saya nih dibelikan kalung, nggak pernah dibelikan cincin. Bu, dari omongan sampai hari kiamat pun ibu nggak pernah dibelikan, karena ngomongnya nggak pernah jadi doa. Makanya apa? Amlik alih lisanik, kuasain lisannya kita. Coba ngomongnya belum, berarti akan dibelikan. Ya Bu ya, diceritain nanti panjang-panjang kekurangan di rumah tangga. Gak usah, Bu. Ibu pengen yang dapatnya yang baik-baik nggak? Pun contohin, karena ini ilmu dari ulun juga, ulun sharing, artinya kita bukan ulun yang menggurui, kita berbagi ilmu. Coba begini, begitu kita kesal perihal rumah tangga ya, rata-rata kita ibu-ibu nih perihal rumah tangga kesel sama suami, jangan sekali-kali ngomong tentang suami nggak baik, karena itu yang ibu inginkan. Berarti kalau ibu pengen suaminya dapat yang baik, saat kesel, saat kecewa, saat sakit hati, langsung ngomong yang baik-baik. Suamiku yang paling pemberi, paling kasih sayang. Pada suka ngomel-ngomel.
terima kasih suamiku yang kaya raya tajir melintir. Padahal ya kan, suamiku yang paling ganteng, cobalah senyum sedikit kan sambil begitu. Jadilah kebaikan, jangan ngomong yang enggak, karena ibu yang ingin. Kita ngomong, aku kesel sama suamiku suka begini, itulah yang terjadi nantinya, karena lisannya ibu yang ngomong begitu. Ya, itu nantinya jadinya apa yang kita mau. Kita nih kadang doa, kesel sama orang, kita sumpahin orang, kabul tuh sumpah. Seneng nggak nyumpahin orang? Orang lewat naik motor, jatuh tahu rasa kok nanti. Pas jatuh, kan baru tahu tuh. Seneng nggak? Seneng doa kita dikabulin. Bener nggak? Begitu kita kesel, kita ngeluarin sumpah serapah, kabul doanya, bahagia banget. Cobalah Bu, begitu hati kita kesel, gantilah sumpah ibu tadi ke diri sendiri, karena dikabulkan sama Allah. Lagi kesel nih sama tetangga, difitnah, diapain, langsung, ya Allah, ini bikin saya kaya raya 4M ya Allah, Makkah, Madinah, Musdalifah, Mina. Woi, gitu lagi sakit hati, kabul, haji langsung Bu, gitu. Belum dulu ini ceritalah Allah yang kabulin. Begitu lagi kesel hati ini, ya Allah, kesel saya nih, pengen ngadu ya Allah, pengen ngadu, tapi ngadunya nggak di atas sejadah, ngadunya di depan Ka'bah. Pengen ngadu ya Allah, lagi kesel nih, sampai yang rasa yang panas. Gimana sih kalau perempuan marah? Kata Nabi, kalau pengen lihat syaitan, lihatlah perempuan yang sedang marah. Nanti kalau marah ibu lihat cermin. Gitu katanya. Jadi ulun kalau lagi marah bilang, sumpahin diri sendiri, Allah saya mau ngadunya tapi depan Baitullah. Gitu. Ya. Ibu apa? Anak nggak mau makan, biasanya diomongin ibu apa coba? Nggak makan, nanti kamu sakit perut. Sumpah tuh, doa tuh. Akhirnya anaknya sakit perut. Coba waktu anaknya nggak makan, males makan, anaknya susah makan. Kita nggak usah ngomong macam-macam sama orang lain. Anakku di rumah ini susah makan, diceritain begitu kan sama orang-orang kadang. Dia nih sampai kesel kalau nyuruh dia makan. Tuh cerita kemana-mana tuh si ibu. Cobalah, aku sumpahin nak, kamu nanti jadi dokter, nyembuhin orang yang sakit perut. Kan enak tuh doanya tuh, gak ada nyumpah buat anaknya. Doain yang baik-baik. Dulu zaman dulu ada anak yang kurang didikan atau bagaimana, dia nggak dengar sama nasihat orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Ya Allah, beruntung, beriman, yang solehah, alim pitut. Katanya alim pitut, tuh bilang apa sih alim pitut? Iya dulu ada ngomongnya alim pitut. Ada yang menterjemahnya berangkat haji 7 kali apa gitu, berangkat bolak-balik begitu. Ulun nggak paham, Allahu alam. Buat sampean mungkin ibu-ibu yang bisa ngartikan, ya kan? Mungkin orang alim kah? Gitu kan? Allahu alam, ulun nggak paham karena itu doa orang dulu. Lagi marah sama anaknya, ya Allah, buntung beriman anakku. Lalu sampai dijewer-jewer begitu, ya Allah, buntung beriman. Tuh ulun dulu tuh naik sepeda, lempar sepedanya, tomboy dulunya kan ceritanya. Lagi majelisan nih, bapak ulun tuh lagi majelisan, langsung didekatin. Ulun kira bangga, naik tembok MTS, depan rumah ulun ada MTS, ulun lempar sepedanya, jeger. Bangga nih, hebat kan Pak, saya cewek bisa lompatin tembok. Tahu-tahunya dijewer, buntung beriman anakku, gini-gini di depan majelis. Ya Allah, aku malu. Tapi doanya, Masya Allah, ulun bilang doanya. Dibawa ke mana pengajiannya Abah Guru Sekumpul, digelarkan tuh rok zaman dulu yang lipat-lipat, digelarkan biar dikencingin kata Mama Ulun, nanti kamu jadi orang yang alim ya nak. Itu doanya orang tua itu penting. Maka jangan sampai meremehkan hubungan kita dengan Allah. Itu mudah nanti bikin ke bawahnya anak-anak kita. Sebab apa? Anak itu nggak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, melainkan ia akan meniru tingkah laku orang tuanya. Ditiru nanti tingkah laku orang tuanya. Mamanya nyuruh, ayo cepat sholat nak. Sholat, mamanya masih pegang HP nyuruh sholat. Gimana mau nurut coba? Coba diajak, ayo nak kita sholat bareng. Enak nggak kata-katanya? Ayo nak, ya kan? Ayo nak kita pengajian yuk. Jangan, ayo sana ngaji. Mama aja nggak ngaji, jangan urusan mama kamu. Kadang mamanya begitu.
mamanya yang nyontohin. Makanya sekarang pentingnya kita lagi yang dibersihkan, yang dibereskan. Maka inilah hubungan kita dengan Allah. Tengok ke sendiri ke dalam keseharian kita, apakah kita ini masih galau, masih bingung, masih sumpek, berarti pertanyakan tentang keimanan kita. Kalau kita orang yang beriman, percaya dengan qada buruk dan baik itu datangnya daripada Allah, insya Allah semuanya aman. Aman. Ya, semuanya aman, gak ada masalah. Allah. Kemudian apa hubungan yang perlu dilihat? Hubungan dengan kedua orang tua. Ini kenapa kadang ada ujian dalam hidup kita. Dengan Allah sudah baik, sholat sudah baik, ternyata kita dengan orang tua nggak baik. Banyak kan? Saya loh peduli sama orang tua saya, setiap hari sudah ditelepon di PC. Bu, perlu diingat kita nih sebagai orang tua juga kan sekarang. Seorang ibu itu kadang pandai menutupi loh Bu kekurangan. Begitu di PC, dia bilang apa? Sehat nak, saya sudah makan nak, saya sudah minum obat nak. Begitu ditutup, dia gemetar. Semua ada yang sudah punya cucu. Begitu ada ayam aja makanan nih, ada ayam. Makan nak, saya tadi sudah makan. Makan Ju, Nini sudah gak kuat giginya. Makan Ju, padahal neneknya masih ketujuh, artinya masih suka dengan makan ayam. Tapi tetap mengusahakan itu akan dikasihkan kepada orang yang terkasih. Dia akan bilang bohong. Itulah kasih sayang, dia akan menutupi. Begitu. Maka kalau gitu bagaimana caranya kita akan bilang? Lihat sungguh-sungguh bagaimana keadaan orang tua kita. Jika orang tuanya masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik. Ada kesempatan kita untuk mendapatkan doa. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, dikirim terus doanya. Dikirim terus tiap hari doanya. Jangan nunggu tiap tahun lebaran baru dikirim doa, baru itu kuburannya dicabut rumputnya. Jangan sampai begitu. Lihat orang tuanya. Ngelihat tingkah orang tua sudah kayak anak-anak, kadang kesel. Yang kita mau jalan, mau ikut terus, ya nggak? Ada begitu nggak? Itu Mama Ulun sekarang tuh. Mau Ulun jalan kemana? Ikut. Ini tadi mau ngikut. Ulun bilang besok kita punya jadwal kegiatan. Jadi jaga kesehatan. Kakinya lagi sakit. Ulun bilang, iya. Akhirnya mau. Ikut terus. Masya Allah, itu surganya kita Bu ya. Surganya kita. Alhamdulillah, tetap jangan emosi. Sekalipun kita yang benar, jangan pernah mendebat orang tua kita. Itu ujian buat kita. Tahan-tahan sabar, apalagi yang satu rumah, ya enggak? Masya Allah. Jangan orang tua Bu ya. Itu akan membuat ibu menjadi sukses sebab ibu baik dengan orang tua, bakti sama orang tua. Orang tua laki itu kalau doa yang kebaikan itu cepat dikabulkan. Kalau orang tua perempuan tolak balaknya bagus. Namun hati-hati kalau ibu-ibu yang ngomong. Sebab dalam satu hari 24 jam ada 1 jam doanya dimakbulkan. Bahayanya begitu kita ngomong yang gak baik, sehingga Allah kabulkan doa yang gak baik itu. Makanya digunakanlah kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita nih yang baik-baik. Sama pasangan keluarlah mulut kita nih kalimat yang baik-baik. Yang semuanya berfaedah, bukan kalimat-kalimat orang dunia zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini kita sudah dijajah dengan ucapan-ucapan yang gak benar. Setiap kalimat mengandung dosa. Dan gantilah untuk kalimat-kalimat yang baik. Kadang kita gampang tersinggungan Bu ya. Sama suami, ditanya sama suami, yang mau kemana ya? Ditanya begitu aja sewot kadang ibu-ibu. Lihat nggak Pak? Saya ini bawa bakul. Kalau bawa bakul pasti mau ke pasar. Anyak lagi. Padahal suaminya niat romantis mau ngantarin. Ya Allah Bu, kalimat kita nih Bu, kalimat kita yang terlalu pedas. Bahkan kita berkumpul bersama teman-teman kita nih, ada pengaruh terhadap diri kita loh.
Apa? Begitu orang curhat tentang keburukan-keburukan, suka nyeritain keburukan orang lain di hadapan kita. Bu, kita ini sudah dijadikan teman kita adalah tong sampah. Di mana kalimat-kalimat busuk masuk ke dalam diri kita sehingga energi negatif pun muncul di badan kita. Apa yang bikin kita malas ibadah? Gara-gara itu tadi kita dengerin kalimat-kalimat yang gak baik, kalimat-kalimat cerita-cerita yang gak baik, responnya di badan kita. Nah begitu Bu ya. Kalau sudah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua kita berharap anak-anak kita pun nantinya akan menjadi anak yang baik. Sebab kita semua adalah orang tua bagi anak-anak kita. Begitu kita nggak akan sanggup selamanya membimbing anak kita, maka kita akan pasrahkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita titip sama Allah. Ya Allah, kita nggak selamanya hidup sezaman dengan anak kita. Kita nanti akan ninggalin sama anak kita. Minta kita berharap, ya Allah, jadikan anak kita adalah anak yang nanti akan menghiasi kuburan kita. Anak yang nanti akan selalu ingat sama orang tuanya. Bukan anak yang nantinya jauh daripada orang tuanya, apalagi jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Maka begitu kita tahu istighfar setiap hari, istighfar, evaluasi diri kita di bulan Rajab, karena Rajab adalah bulannya istighfar. Beristighfarlah kita kepada Allah. Ingatlah begitu banyaknya dosa yang telah kita lakukan, begitu banyaknya ibadah yang kita abaikan. Dibangunkan di malam hari, kita nggak sadar, tidur lagi. Dicoba lagi disayang-sayang sama Allah, dibangunkan, padahal tetangga ngeng gitu, kaget kita. Terkejut kita dengan tetangga begitu dibangunkan sama Allah. Tapi kita tidur lagi, padahal Allah sayang banget dah sama kita ya. Cuman ibadah kita ini, kitanya, bukan orang lain. Jangan pernah menyangka orang lain yang buruk, tapi kitalah yang gak baik. Orang lain baik, kita yang gak baik. Ya, orang lain yang baik, kita yang belum baik. Maka berusahalah untuk menjadi lebih baik. Istighfar kita, astagfirullahalazim, ya Allah. Minta ampun kita kepada Allah. Selama ini ngapain aja coba kita? Selama ini kita ketawa-ketawa di sana-sana, merasa bangga, merasa kita orang yang paling mulia, merasa kita orang yang paling hebat, merasa kita adalah orang yang paling kuat, merasa kita adalah orang yang sempurna. Sementara kita di hadapan Allah tuh nggak ada apa-apanya. Apa yang kita banggakan? Kita semua di dalam diri kita nih bawa kotoran. Coba apa yang perlu dibanggakan oleh kita? Maka saat itu kita sadarlah bahwasanya kuburan sudah sering memanggil kita. Ana baitul wahdah, kata kuburan, aku adalah rumahnya sendirian. Maka engkau persiapkan wahai manusia, kalau kamu masuk dalam kubur nanti kamu sendirian, maka carilah temanmu dengan cara engkau beramal yang baik. Ana baitut turab, kata kuburan memanggil, saya ini rumahnya tanah yang nanti kamu nggak punya kasur, nggak punya tempat untuk menerima tamu, nggak ada, kamu bagaimana? Maka kita bacalah Al-Quran. Ana baitul afa, kata kuburan, kami ini tempatnya binatang buas. Nanti kamu gimana kalau dimakan sama binatang buas? Maka cukuplah engkau sering mengingat Allah, baca bismillah setiap kali hendak memulai sesuatu. Ana baitus su'al wal adab, aku adalah rumah penuh dengan pertanyaan dan azab. Wahai manusia, persiapkan apa aja nanti di muka bumi ini, dipersiapkan betul-betul. Kita mau pulang kemana? Pertama dulu kita ke dalam kuburan dulu. Persiapkan bagaimana kita balik ke dalam kuburan itu. Panggilan kuburan itu selalu memanggil kepada kita, tapi kitanya yang masih menongakkan diri kita, masih berbangga diri, jalan di atas nih, masih bangga, padahal kita belum tahu akan kembali seperti apa nanti di hadapan Allah. Tengok diri kita, apakah kita sudah banyak berbuat baik atau berbuat buruk? Apakah selama ini kita sudah banyak membuat hal-hal yang dibikin senang Rasulullah, atau justru bikin Rasulullah itu sedih gara-gara kelakuan kita? Evaluasi diri kita, lihatlah diri kita.
Apakah kita ini sudah pantas disebut sebagai umat Rasulullah? Selama ini kita banyak melakukan dosa, namun Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita sering meninggalkan Allah, tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Allah selalu nunggu, ya ibadi, ayo tobat, ayo tobat. Begitu dipanggil, kita disuruh bertobat, maka kita kembalilah kepada Allah. Usia kita ini sudah waktunya, karena syarat meninggal dunia nggak perlu orangnya sakit, nggak perlu orangnya tua. Meninggal dunia kapan saja, siapa saja dipilih sama Allah nanti. Karena itu khawatirlah kita dengan keadaan kita seperti ini, kita diambil, kita menghadap kepada Allah, maka kita perlulah mempersiapkan. Ya Allah, kita memang nggak sanggup. Akhirnya doanya kayak doa Abu Nawas, ya kan, bilangnya apa? Ya Allah, saya ini nggak pantas masuk surga, ya kan? Tapi saya juga nggak bisa nih, nggak sanggup kalau harus masuk neraka. Pintar kan, doanya bagus, diamalin juga begitu. Kita ya begitu sebenarnya. Maka hal-hal yang lebih kita inginkan di bulan Rajab ini selain daripada beristighfar, akhir daripada hayat kita fasih mengata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja akhir lisan kita, akhir hayat kita mengata tersebut, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulun ampun maaf yang tak hingga, karena yang benar itu tentunya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri pribadi ulun sendiri. Akhir kalam, ila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اجعل وأوصي واهدي وبارك وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسير الأنبياء والمرسلين ولكل والصحابة والقرابة وتابعين وتابعهم إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد بربك وإحسانك إلى روح من كانت القراءة هنا باسمه وطلبنا ذلك من أجله ثم إلى روح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى زين بن عبد الغني وإلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah Ruri Aisyah. Semoga apa yang telah disampaikan beliau akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita dapat istiqomah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan ini berakhirlah pula acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Kami mewakili panitia memohon ampun dan maaf sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara dan pelaksanaan acara Isra wal Mi'raj ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik sikap, kata maupun perbuatan. Sebelum kita menutup acara hari ini, maka kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم شيخنا يا زيني أنت مربي روحي يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. Terima kasih Abah